دوستو، عنوان جو مجھے دیا گیا ہے، میں نے نہیں دیا تھا، وہ یہ کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو 63 سال 60 پہ 3 سال کی ہے. وہ 60 پہ 3 سال میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، جن لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو الوداع کہہ دیا، صحابہ اکرام کو الوداع کہہ دیا، کہ جن آخری لمحات کے بعد جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی وحی لانا بند ہو گئی، اور آخری لمحات کے بعد کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ بند کر دیا گیا، ان آخری لمحات کے بعد جہاں شریعت تکمیل کر دی گئی، ان آخری لمحات کے بعد جہاں صحابہ اکرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوٹ گیا، ان لمحات کا ذکر کرنے کے لیے مجھے کہا گیا. حدیث دوستو، وہ لمحات کا ذکر ایسے جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس ابن مالک سے کہتی ہے رضی اللہ عنہ، کہ جس کی عمر 18 سال کا نوجوان لڑکا تھا، دین جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 سال تک سیکھا، 100 سے زائد احادیثوں کو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، وہ نبی کی زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والی شخصیت، آخری لمحات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت انس سے کہتی ہے، جب حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جب آپ کو تدفین کیا گیا، آپ کے جسم پر مٹی ڈال کر صحابہ اپنے گھروں کو پلٹے، حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت انس سے کہتی ہے، اے انس، تیرے ہاتھوں کو یہ کیسے گوارا ہو گیا کہ تو اپنے ہاتھوں سے نبی کے جسم پر مٹی ڈال کر آیا؟ تیرے میں اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ کیا تجھے غیرت نہیں آئی نبی کے جسم پر مٹی ڈالتے ہوئے؟ کیا تجھے غم محسوس نہیں ہوا؟ یہ وہ لمحات ہیں کہ جس لمحوں کو دیکھ کر صحابہ نبی کے جسم پر مٹی ڈالنے کے لیے انہیں سوال کیا جاتا، کیسے دل گوارا کیا، کیسے ہمت آ گئی، کیا ہاتھوں میں ایسی جان آ گئی ہاتھ کانپے نہیں؟ یہ وہ لمحات کا ذکر ہے کہ جس لمحات کا ذکر جب حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو پہلی مرتبہ ہوا، انہوں نے کہا، ہے ابا جان، ہم آپ کی موت کی خبر جبرائیل کو دیتے علیہ السلام کہ جس کا آنا جانا آج سے ہمارے گھر میں بند ہو جائے گا. حدیث دوستو، یہ وہ لمحے کہ جس لمحوں کی خبر سن کر عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کو میان سے نکالے اور کہا، کون ہے تم میں جو یہ کہہ دے کہ محمد کی موت ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گردن اس کی تن سے جدا کر دوں گا. میرے نبی وفات نہیں پائے ہیں، جس طرح اللہ نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے بلایا تھا، میرے نبی بھی ویسے ہی گئے ہیں، میرے نبی آئیں گے. ہوش کھو دیے تھے صحابہ کرام، جذبات میں ان کی زبان سے کیا باتیں نکلتی انہیں ہوش نہیں تھا. وہ لمحات کہ جس کی اطلاع ملی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے. یمن کی چادر آپ کے جسم پر اڑا دی گئی تھی، اپنے اونٹ کو مسجد نبی کے باہر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے. جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی، قریب بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوما. ماتھے کو چوم کر کہا، یقیناً اللہ نے جو ایک موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لکھ دی تھی وہ آ چکی، اب دوسری موت آپ کو کبھی آنے والی نہیں ہے. یہ وہ لمحے کہ جس کی خبر سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر صحابہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے. ایک غم کا عالم صحابہ کرام میں تھا. ام ایمن روتی، ام ایمن کو پوچھا جاتا کس وجہ سے رو رہی ہے؟ کہا میں نبی کی وفات کی وجہ سے نہیں، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کیونکہ اب قرآن مجید کی
तबई का सिलसिला बंद हो चुका है, ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है। अजीज दोस्तों, ये वो लम्हात हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी लम्हात। बात उस वक्त शुरू हुई, यूं ही नहीं कि आखिरी लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आ गया। वो क्या कोशिशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपके लिए की। आज यहां नीलकमल झारखंड के इस इलाके में अगर कुरान की बात कही जा रही है, अगर हदीस की बात की जा रही है, यहां पर जामे सल्फिया नूरुल हुदा व कुलिया के अंदर अगर दीन की बात लड़कों को समझाई जाती है, लड़कियों को समझाई जाती है, आपसे चंदा लिया जाता है या तामीरात की जाती है या खाना पकाया जाता है या बच्चों को दीन की तालीम दी जाती है, तो उसके पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी जिंदगी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को क़यामत तक आने वाले लोगों तक कुरान मजीद को महफूज करवा दिया, अहादीस को महफूज करवा दिया, अपने अमल को महफूज करवा दिया, उलमा को सहाबा की शक्ल में उठा दिया और सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया में उलमा इकराम उठते जाते हैं। झारखंड के इलाके से भी उठेंगे, दुनिया में दीन की तबलीग आम होते रहेगी। और अजीज दोस्तों, वो आखिरी लम्हात जो आए वो सिर्फ यूं ही नहीं आ गए, वो इस वजह से आए, वो मेहनत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो की, वो कुरान जो पहुंचाया, वो हदीस जो पहुंचाया, और जब काम मुकम्मल हो गया तो अल्लाह की सुन्नत यही है, अल्लाह का कानून यही है कि अहले इल्म ने कहा जिस नबी को अल्लाह दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजता है, उस नबी के भेजे जाने का मकसद जब तकमील हो जाता तो उस नबी को अल्लाह ताला दुनिया से उठा लेता है, वफात तकमील हो जाती है। अजीज दोस्तों, ईमान अपना जगाइए, होश में आइए। हालात आज जो मुल्क के हैं, हालात दुनिया भर के अंदर आज मुसलमानों के लिए जो है, होश में आने का मतलब ये नहीं है कि आप जज्बाती हो जाओ, आप गैर मुस्लिमों के दुश्मन हो जाओ, आप हुकूमतों के दुश्मन हो जाओ। बात ये है अपने ईमान का जायजा लेना, अपने तक़वे का जायजा लेना, अपने इल्म का जायजा लेना, मदारिस का जायजा लेना, मसाजिद का जायजा लेना, उलमा इकराम का जायजा लेना, दीन सीखने सिखाने के काम का जायजा लेना। याद रखें, दुनिया के अंदर कोई ताकत पूरे मुसलमानों को खत्म करने कभी अल्लाह पैदा करने वाला नहीं है। वो एक ताकत जमाने में देखी, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो ताकत, जो फौज, जो कुव्वत अल्लाह ने दी है, वो कायनात में किसी और को नहीं दी जाने वाली है। याद रखो मुसलमानों, हालात से देखकर, हालात को देखकर घबराना नहीं है। घबराने का मतलब ये नहीं है, फितरी तौर पे तो इंसान घबरा जाता है। अगर शेर सामने आ जाए, आप ये कहेंगे किसी को डरो नहीं, तो जाहिर बात है फितरी तौर पे तो इंसान डर ही जाता है। लेकिन घबराना नहीं, इसका मतलब यह है कि अपने ईमान को कमजोर मत करो, नमाजों से दूर मत हो जाओ, मसाजिद से दूर मत हो जाओ, उलमा इकराम से दूर मत हो जाओ, मदारिस से दूर मत हो जाओ, अपने बच्चों को दीन से दूर मत करो। घबराने का मतलब यह है कि दीन से दूर नहीं होना, दीन पर कायम रहना, सब्र के साथ रहना, इस्लाम पर कायम रहना, यह सब्र इसे कहा जाता है। इस्लाम पे कायम रहना इसे कहा जाता है। दीन सीखना, दीन पर अमल करना, दीन की तबलीग करना, मदारिस के जरिए जाती तौर पर जिस तक जो बात पहुंचा सकते हो पहुंचाने की कोशिश करते रहो। अजीज दोस्तों, वो आखिरी लम्हात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40वें साल जब उम्र का हिस्सा पहुंचा, नबूवत आपको अता की गई, सूरह अलग की पहली 5 आयतें आपके क़ल्ब अत्थर पर नाजिल की गई। 40वें साल से लेकर 43वें साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफरादी तौर पर छुपते छुपाते लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी, इस वजह से कि हालात कहीं मुशरिक मक्का तंग ना कर दे। वो दहशतगर्द, वो इस्लाम के दुश्मन, वो रसूल के दुश्मन, वो अल्लाह के दुश्मन, वो कुरान के दुश्मन, वो हदीस के दुश्मन, वो सहाबा के दुश्मन कहीं दीन की दावत को रोक ना दें।